إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ محمد بن حسين الحضرمي سيد الإمام شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغاب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني وسيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس سيد الشيخ علي بن عبد الله برا سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السغوب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب الورم سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس عن سيد الشيخ محمد أمين القطبي من سيد الحبيب محمد بن علوي بن شروان عبد المغرب إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري ولأرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا جنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك أيها النبي والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن علي رضي الله عنه قال
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Wa an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyiduna Ali karramallahu wajah. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu ay kamilul bukhli, orang yang sempurna kebakhilannya. Orang yang sempurna kebakhilannya. Bahasa kita, orang nang bakhil banget. Karena bakhil itu kan beberapa macam bahasa. Iyalah. Ada rahmat, ada syuhun. Ada bakhilun. Gitu. Nah lalu bakhil itu ada nang banget bakhil. Ngarannya kamilul bakhil. Orang nang sempurna kebakhilannya. Yaitu man, orang zukirtu indahu, yang aku disebut, aku disambat, indahu di sisinya, palam yusolli alayya, kemudian dia tidak bersolawat atasku. Orang ngaran Nabi disambat, ngaran Nabi disambat. Baik rahatan makhutbah, baik rahatan pengajian, baik ketika duduk-dudukan bepandiran, baik ketika mendengar di televisi ataupun mendengar dimanapun yang nama Rasulullah itu kedengaran di telinga kita. Indahu di sisinya, kedengaran nama Nabi, tapi inya kada bersolawat lawan Rasulullah, kada mengucap Allahumma salli alaihi, atau kada mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka orang itu kamilul bakhil, sempurna kebakhilannya. Kalau sempurna kebakhilannya, maka dia musuh Allah. Karena al-bakhilu aduwullah. Orang bakhil itu musuhnya Allah. Kalau sempurna kebakhilannya, maka hidupnya susah. Karena orang man bakhila wastaghna fasanu yassiruhu lil usrah. Man bakhila, orang nang bakhil wastaghna, dan merasa cukup, kada perlu menjawab solawat, kada perlu bersolawat lawan Nabi. Ketika nama Nabi disebut, fasanu yassiruhu lil usrah, maka dia akan kami mudahkan mendapat kesulitan. Sulit tuh hidupnya. Dan yang lain-lain. Apa yang dijanjikan Allah lewat lidah Rasulullah terhadap orang nang bakhil. Maka ketika kita mendengar nama Nabi, sahutilah dengan salawat. Kalau selalu disebut, boleh minimal sekali dijawab, bila kada setiap kali disebut. Kenapa? Karena ini rancak nih. Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Sekali kada. Beranai kada ada bersolawat lawan Nabi. Iya dah, bakhil.
Kena disambat lagi, ya Rabbi salli ala Muhammad wa ali wa man lil habibi yunsab. Kada ada juga salawat lawan Nabi, bakhil, pemalar. Allah murka. Hidupnya susah karena orang bakhil. Oh, berarti Rasulullah itu hendak begitu kita sambat, Rasulullah hendak minta salawati, kata apa nih? Kada gitu. Lah, sudah dijelaskan yang lewat bahwa Allah bersalawat ke apa itu? Jaga kitabnya. Rasulullah itu jangan salawat Allah sudah cukup kan ya? Kadang membutuhkan salawat kita. Terus kenapa orang disebut nama Nabi lalu kita kada bersalawat? Kita disebut bakhil, seakan-akan Rasulullah ini kehendakan banget kita bersolawat. Seakan-akan, oh kanda. Pacoba, keneja. Ikam monai, ku bari duit. Kadang ngalang-alang ku bari duit 100 juta. Lalu jangankan membalas dengan segala kebaikan, berterima kasih aja tuh kada. Ikamna bangaran. Mar. Iwan ku bari duit 100 juta. Jangankan hendak membalas dengan balasan ini dan itu, mengucap terima kasih aja kada. Apa ikam ngarannya, Wan? Bakhil ya kalau? Malewarnya pemalar. Dengan ucapan terima kasih aja itu bakhil banget. Paham? Nah sekarang kita banai tuh hutang jasa lawan Rasulullah. Kita ini tuh hutang jasa lawan Rasulullah. Jasa apa? Segala-galanya. Kita lahir ke alam dunia ini berkat Rasulullah. Kita kawa bernapas, berjalan, beraba, berduduk berkat Rasulullah. Kita kawa makan, kawa minum berkat Rasulullah. Kita kawa melihat, kawa mendengar, kawa berpandir berkat Rasulullah. Kita sehat berkat Rasulullah. Kita dapat nikmat apapun berkat Rasulullah. Bahkan iman kita, nikmat yang paling besar ini berkat Rasulullah. Sekarang ketika nama orang itu disebut padahal beliau sangat berjasa lawan kita, masa kita kada tahu apa-apa? Masa kita biasa? Paham? Itu tuh paham. Masa sholah orang mengaku cinta lawan almarhum Abah Gerusu Kumpul, ketika orang menceritakan beliau, kenapa kada ada respon hatinya, kenapa kada ada respon mulutnya? Itu kan aneh. Ini benar kada cintanya? Ya kah salah? Benar kada cintanya? Pahamlah. Nah kalau kita benar cinta, kalau kita benar merasa hutang jasa dengan Rasulullah, ketika nama Nabi tersebut disambat, maka kontak langsung banai ke dalam dada kita ini, maka respect
muntung kita akan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dimanapun begitu mendengar ngaran Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapapun yang menyambat ngaran Nabi, muntungnya ini respect, mulai kontak ke hati, muntungnya langsung mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang disebut kontak batin. Lamun kita benai kadada kontak, lalu kadada respect mulut ini untuk bersolawat kepada Nabi, satu ini ngarannya kada kontak. Nang kedua, kita ini seakan-akan kada berterima kasih lawan Rasulullah, maka bakhilnya pang cuman solawat aja kada mau. Iyalah, mar. Apa ngalihnya bersolawat lawan Nabi? Kadang ngeluarkan duit, kadang mengeluarkan tenaga, cuma bersolawat aja. Begitu dengar Nabi, baca solawat, napa ngalihnya? Ngalih lawan orang, oh kada ada hubungannya lawan orang. Ika mengucap solawat, ngalih lawan kakawanan berenai, apa hubungannya? Ini hubungan kita lawan Rasul. Nah, maka disebutlah kamilul bakhil, dasar pemalar bucur. Pemalar bucur. Berarti mun orang nangke ini maulah mulia ban kada. Mau naik derajatnya lah kada. Lamun orang bakhil kayak pahandak mulia. Lamun orang bakhil kayak pahandak tinggi derajatnya. Ingat kan, jangan dikira bakhil itu hanya lawan duit, lawan harta, kada. Ini nang paling bakhil lah. Ngeluarakan duit kada, ngeluarakan tenaga kada, cuma muntung ngejoba nguap. Kenapa kada hakun? Kita rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahihun. Makanya bagus benar. Baimbayan kepada. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Sikung-sikung berucap Allahumma sholli wa sallim alaihi. Anda benar riwayat dalam kitab seseorang ahli maksiat benar. Ahli maksiat mati, orang bermimpi melihat inya masuk surga. Melihatnya masuk surga. Kan aneh. Begitu ditanya, dengan sebab apa engkau dapat rahmat Allah, mendapatkan nikmat ini? Dengan sebab sholawat kepada Nabi. Kapan kamu sholawatnya? Aku cuma bersolawat ketika hari Jumat khatib mengkhutbah menyebut nama Rasulullah, aku penyaringnya bersolawat. Ku tinggikan suaraku dengan solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu aja. Allah rahmati. Pondokan kada mau nyari mbak banget. Ini maulid nah. Yang tahun ini nang kulir boongap menyipak bola ganjang wan. Boongap kulir. Aneh kalau lah. Aneh. Apa susahnya bersuara? Apa susahnya? Apa ngalihnya menyeringi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Kan udah ngalih-ngalihnya. Malah itu lebih baik. Wa an Fudalata ibni Ubaidin radhiyallahu anhu, dari Fadalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, didabit Fadalah ibni Ubaidin radhiyallahu an al-Ansari, orang suku Ansar.
Orang Madinah asli Al-Ausi, suku Aus. Bukan suku Hajraj. Madinah itu 2 suku nang paling besar bener. Satu suku Aus, nang kedua suku Hajraj. Tapi kedua-dua ini berhualan, bermusuhan. Saat Nabi masuk ke Madinah, Nabi nang mendamaikan. Kuno ikhwanat, jadilah kalian bersaudara, jangan bertengkar lagi. Sekali lagi, ini orang Ansar, sukunya Al-Ausi, suku Aus, asli orang Madinah. Asli orang Madinah. Jadi dari sini kan Sya'ban ini asli orang Madinah. Orang Mendingin, aku kada asli, orang Mendingin, ini kada asli. Oh, ada. Walaupun 10 tahun, 20, 30 tahun di Mendingin, tapi kada asli orang Mendingin. Sama aja di Madinah. Rasulullah kada orang Madinah. Abu Bakar Siddiq kada orang Madinah. Umar bin Khattab bukan orang Madinah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar orang Makkah, suku Quraisy. Cuma pindah ke Makkah, pindah ke Madinah. Orang nang suku asli Madinah, orang asli Madinah itu banyak. Yang mereka ini seberataan disebut kaum Ansar, makanya Al-Ansariyi, bukan kaum Ansar. Ngaran sukunya nang terbesar di Madinah itu ada suku Aus, ada suku Khazraj. Abu Ayyub Al-Ansariyi asli bila di kitab tuh Al-Ansariyi radhiyallahu an, asli orang Madinah. An Abdullah ibn Jabir Al-Ansariyi radhiyallahu an, nah, itu asli Madinah tuh. Asli orang Madinah. Bini Nabi Bang Ban, bini Nabi mana saya kok ngaji orang Madinah, nang lain kada orang Madinah. Paham? Bini Nabi nang asli bini-bini orang Madinah, asli penduduk Madinah itu hanya Ummu Salamah. Ummu Salamah aja salah. Nang bini Rasulullah nang banyak tuh asli orang Madinah. Itu gin Rasulullah sempat ditolak, mana? Rasulullah sempat ditolak oleh Ummu Salamah. Kenapa? Ummu Salamah ini tuha, mana? Itu menolak Rasulullah. Umur 70-an bukan apa-apa. Sampai Ummu Salamah itu berucap lawan Rasulullah, ya Rasulullah, pian tahulah dengan tabiat bini-bini Madinah nih. Oh ya Rasulullah tahu pahamlah. Ini karakter salah yang ngarannya, karakter daerah. Napa ya Rasul? Aku tahu aja. Orang bini-bini Madinah ini penumburuan. Rata-rata penumburuan. Itu ya Rasulullah nang kedua ini. Tapi ujar Rasulullah, bila ikam anu kudoakan, Allah akan menghilangkan sifat cemburu. Tapi cemburu itu wajib, salah cemburu buta maksudnya. Begitu kawin lawan Rasulullah, sampai diucapi salah, ya Rasulullah, ulun ini banyak anak, aja Nabi, anakmu anakku juga. Anakmu anakku juga. Kawinlah Nabi lawan Ummu Salamah, tapi sifat pencemburu nang berlimpatan itu hilang. Itu karakter bini-bini Madinah adalah pencemburu. Cikung tu aja bini Nabi nang orang Madinah, nang lain kan ada orang Madinah mana? Khadijah orang Makkah, Aisyah orang Makkah, ini pokoknya kan ada orang Madinah. Hafsah bang, anak Sayyidina Umar, orang mana? Orang Makkah. Kada asli orang Madinah, nang asli cuma Ummu Salamah. Jadi Fadalah ibni Ubaidin radhiyallahu anhu al-Ansari al-Ausi qala berkata,
Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Mendengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan seorang laki-laki. Siapa nama laki-laki itu dalam hadis ini tidak disebutkan. Nang jelas laki-laki, berarti laki-lakinya kada dikenal. Laki-laki ini yad'u fi salatihi, berdoa di dalam sembahyang. Doa aja bener, di rukun berdoa, imbah rukun berdoa. Doanya napa? Doa nang dibawanya adalah Allahumma ufilli warhamni. Doa yang dibacanya Allahumma ufilli warhamni. Itu jelas, hari kamu bila didabit itu jelas belajar. Laki-lakinya kada jelas. Kenapa ini mabuhum, memang para pensyarah hadis kesulitan menemukan siapa nama laki-laki ini. Lalu jadilah mubham. Terus doanya apa? Gorengan itu. Doanya apa? Doanya Allahumma ufilli warhamni. Gawian doa aja. Walam yahmadillah, kadada memuji Allah. Baca Fatihah kada bener. Yahmadillah itu kan memuji Allah, Al-Fatihah. Doa aja Allahumma ufilli warhamni. Allahumma ufilli warhamni. Allahumma ufilli warhamni. Ruku' Allahumma ufilli warhamni. Allahumma ufilli warhamni. Sujud Allahumma ufilli warhamni. Duduk antara dua sujud Allahumma ufilli warhamni. Tasyahud Allahumma ufilli warhamni. Orang ada salawat di dalam tasyahud, tapi inya walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada ada basalawat lawan Rasulullah. Orang ada bersolawat dalam sembahyangnya, kada ada, doa aja. Salawat lawan Nabi itu kan rukun di dalam sembahyang. Di tasyahud awal sunat ab'ad, di tasyahud akhir itu rukun. Salawat lawan Nabi beda dengan salawat wa ala alihi, itu bukan rukun tapi sunat ab'ad, tapi sudah cukup menggambarkan kemuliaan umat keluarga Nabi itu. Bila orang kada bersalawat lawan keluarga Nabi di saat sembahyang, maka sembahyangnya kada sempurna. Kenapa? Ketinggalan sunat ab'ad. Salawat lawan keluarga Nabi itu hukumnya sunat muakkad, sunat ab'ad di tasyahud akhir. Yalah rahmat. Fikih kita kalau fikih kayak itu. Nah ini laki-laki kada doa aja terus. Allahumma ufilli warhamni, Allahumma ufilli warhamni, Allahumma ufilli warhamni. Sujud kayak itu aja terus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ujar Nabi, ajilah haza, ajilah haza, balakas-lakas orang ini ya Nabi. Orang ini balakalakas ya Nabi sembahyang. Bercapat-capat nyata kan. Allahu Akbar, Allahumma ufilli warhamni. Allahu Akbar, Allahumma ufilli warhamni. Allahu liman hamidah. Sujud, maufilli warhamni. Allahu Akbar. Melaju sembahyang itu. Mana rukunnya? Paham salah?
Lamun orang itu beda soleh itu laju bacaan. Ini dasar laju banget ini. Allah mau pilih warhamni aja. Lain Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu laju. Masih ada alhamdulillahnya. Masih ada. Cuma kadang-kadang ngaran bener lawan kita. Lamun salawatnya masih ada. Adapun laki-laki ini kadada, Fatihah kadada, sholawat kadada, hanya nang ada Allahumma ghfirli warhamni, Allahumma ghfirli warhamni, laju banget. Kamu kunut Allahumma ghfirli warhamni sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, Allahu akbar, laju banget. Boleh lah, boleh. Mana cocok? Amang ngantuk banget deh. Hendak kunut Allahumma hdini biman hadait wa afini. Wah lajuan jar. Aku nang kayak di kitab aja jar. Allahumma ghfirli warhamni sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wala. Wasallam Allahu akbar. Boleh lah, boleh. Ini benar nang jadi masalah kadang baca Fatihah lawan kadang baca sholawat itu ja. Nang lain kada dipermasalahkan. Ikamlah tasyahud apa rukuk membaca kada membaca subhana rabbil azim wa bihamdi kada batal. Kamu ganti lawan Allahumma ghfirli warhamni, boleh lah, boleh. Berandai aja bang, boleh juga. Kada batal juga. Belak sujud ada orang baca kalau kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, adanya kada Allahumma ghfirli warhamni, boleh lah, boleh. Kada batal sembahyangnya. Allah akbar, duduk antara dua sujud, ada orang rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, ada kitanya kada Allahumma firli warhamni, Allah akbar, Allahumma firli warhamni. Sahlah, sah. Bahan ini pak, ini kadang baca Fatihah, kadang baca tasyahud, ini yang jadi masalah. Ajilah hadza, kata Rasulullah, ini orang balakas-lakas. Panggil Nabi, mana orangnya? Panggil Rasulullah. Han, gawe bid'ah ada. Di zaman Rasul mana ini nih? Ada aja kalau ini tuh. Orang manakah sembahyang ini di zaman Rasulullah? Summa da'ahu, kemudian memanggil Nabi, akan itu laki-laki, hadir laki-laki ini. Faqala lahu aw li ghairihi. Lalu Nabi berkata terhadap laki-laki ini atau lawan yang lain. Lalu Nabi berucap, ujar Rasulullah, iza shalla ahadukum, apabila sembahyang salah seorang kalian, falyabda bitahmid rabbih subhanahu wa ta'ala wassana'i alaih, maka hendaklah memulai ia dengan memuji Allah dan mensana atas Allah, alhamdulillah, dan memuji Allah, yaitu membaca Al-Fatihah. Bila orang sembahyang, ya Nabi, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kandungannya memuji Allah. Summa yusolli alaiya, kemudian hendaklah bersolawat lawan aku. Salawat tak? Hanya dalam tasyahud. Nang lainnya, atas sarahnya ya lagi mana? Summa yad'u ba'du, kemudian berdoalah ia sesudahnya bima sya'a, dengan apa nang ini hendak tasarahnya. Silakannya berdoa. Hanya orang mana berdoa dalam sembahyang kapan pun boleh. Ika merahatan rokok berdoa boleh. Karena isi rokok tasbih doa boleh. Rahatan sujud pertama berdoa boleh. Duduk antara dua sujud isinya doa. Sujud kedua isinya doa. Doanya apa? Selama ini kita mengacu dengan
bacaan dari Rasulullah. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini perbuatan. Tapi Nabi juga menyuruh silahkan berdoa apa yang kamu inginkan. Silahkan. Kemerhatan sujud, setiap kali sujud berdoa Allahumma kabbir zakari, Allahumma kabbir zakari. Kan ada larangan, boleh-bolehnya. Epang karena merasa kehalusan, jalan lain kedede lagi, aku nih doa aja lagi jar, karena kan ada pembesarnya. Pokoknya bila rokok Allahu Akbar, Allahumma kabbir zakari. Sujud Allahumma kabbir zakari. Oh my, bolehlah, boleh. Kenapa? Da'a bima sya'a. Silakan dia berdoa dengan apa yang ia inginkan. Artinya apa, Ban? Ini hadis menggambarkan bahwa sholawat lawan Nabi itu merupakan rukun sembahyang, kada sah sembahyang tanpa sholawat. Maksudnya kada sah sembahyang tanpa sholawat. Mun dihalusi banaikam nah mahalusiakan sholawat ngarannya makna isyarat kada ada di kitab tulisannya. Pahamlah. Makna isyaratnya tuh ki ini nah nang tuha pahami. Sembahyang itu apa? Rahmat. Sembahyang itu hubungan hamba lawan Allah bermunajat, disebut munajat. Hubungan hamba lawan Allah. Tapi hubungan hamba lawan Allah ini kada akan hasil tanpa sholawat. Nyatakan, hubungan hamba lawan Allah kada akan hasil tanpa sholawat. Hubungan hamba lawan Allah kada akan sampai tanpa Rasulullah. Tanpa Rasulullah. Kenapa? Ya karena Rasulullah itu babullah lawangnya. Rasulullah itu disebut banai, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik anta babullah wal qiblati. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, salamun alaik, salam kepada sampian. Anta babullah, sampianlah pintunya Allah. Tanpa mengikut Rasulullah zahiran wa batinan kada akan pernah sampai kepada Allah. Ada tak rahmatnya, tanpa Rasulullah kada akan sampai ke hadirat Allah. Maka bila inya hendak sampai kepada Allah, hendak sampai ke hadirat Allah lewat Rasulullah. Sampai itu. Ya Rasulullah, salamun alaik anta babullah wal qiblati. Ya Rasulullah, anta babullah, engkaulah pintunya Allah, wal qiblati, engkaulah kiblatku. Engkaulah kiblatku. Sembahyang kada akan sah tanpa salawat. Hubungan lawan Allah kada akan sampai, kada akan sah tanpa salawat.
Hubungan hamba menuju Allah kada akan hasil, kada akan sampai ke hadirat Allah tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna isyarat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Waqala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisun hasanun, hadis hasan. Kada kawas sahih benar. Kenapa? Matannya mubham. Walaupun rawinya hadis tapi matannya mubham. Ada laki-laki nang kada disebutkan. Bahasa orang ini redaksinya nih kada jelas nih ini siapa orangnya. Tapi hadisnya sahih benar. Wa qala hadisun sahihun, oh sahih bukan hasan. Qala hadisun sahihun, sahih. Cuma isinya benarnya ada mubham. Mubhamnya ini kenapa? Mungkin mana yang aku memahami karena ini kesalahan, keburukan. Karena muka aib orang mana ini. Mak ini jar sembahyang ada bisa si anu itu jar hadisnya ada sopan kada? Sopan kada? Ya sudah disembunyikan lah. Hadis sahih. Berikutnya, wa an Abi Muhammadin, dari Abi Muhammad Ka'b bin ibni Ujrata radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Al-Ansari, orang Ansar juga. Al-Ansari, orang Ansar juga. Walaupun terlambat masuk Islam. Qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar menghadap kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakulna, kami mengata, ya Rasulullah, kad alimna kaifa nusallimu alaika. Ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana caranya memberi salam atas engkau. Ya Rasulullah, kami sudah tahu caranya nang kaya apa memberi salam kepada engkau. Nang kaya apa? Nabi cara memberi salam, ya kalimatnya seperti dalam tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itulah mengatakan kalimat salam yang sempurna untuk Rasul. Kad alimna, sungguh kami mengetahui. Kaifa, bagaimana, nusallimu alaika, kami memberi salam kepada engkau. Cara memberi salam kepada engkau ya Rasul yang kami tahu yang sempurna itu adalah kalimat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Paham? Di David. Kaifa nusallimu alaika itu di David. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kayaknya mau otak nih tuh. Aku ini 2 kali mau ulangi mau ucap intinya tenang-tenang aja. Di David. Dan salam ini benar sempurna karena Nabi mengajarkan. Salam ini dari Allah atas Rasulullah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj
malam 27 Rajab sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi berkata, asyhadu al-naba at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ini yang dimaksud kaifa nusallimu alaika, salam yang sempurna. Sekarang ya Rasul, pakaifa nusalli alaika, bagaimana caranya kami bersalawat atas sampian? Sekarang ya Rasul, kami kayak apa caranya bersalawat lawan pian? Qala, Nabi berkata, qulu, kata olehmu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah Nabi lamun nikam hendak bersolawat lawan aku, maka ini disebut salawat Ibrahimiyah nang ada di dalam tasyahud akhir. Walaupun sedikit beda, ini masalah susunannya benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Maka salawat inilah yang paling afdal. Kenapa? Inilah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Nabi. Makanya ketika orang banai baka karasan, mana abdalnya salawat Fatih lawan salawat Imam Sayyid Ahmad Badawi, oh silahkan berdebat. Itu masalah kadada qat'iyahnya, pahamlah, kadada kepastiannya dari Allah dan Rasul. Tapi kalau salawat Ibrahimiyah ini kepastian dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika para ulama sepakatlah bahwa salawat nang paling abdul itu salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah lebih hebat daripada salawat Fatih. Salawat Ibrahimiyah lebih hebat daripada salawat Syekh Abdul Qadir Jailani. Salawat Ibrahimiyah lebih hebat daripada salawat Sayyid Imam Ahmad Al-Badawi. Salawat Ibrahimiyah lebih hebat daripada salawat Dasukiyah. Salawat Ibrahimiyah lebih hebat daripada salawat-salawat nang lain-lainnya. Paham? Ijazah langsung dari Rasulullah boleh. Langsung dari Rasulullah rahmat. Kalau ikam salawat Fatih, salawat Imam Sayyid Ahmad Badawi, salawat Imam Ibnu Masyis, Ibnu Abdissalam, salawat ini, salawat itu lebih sempurna ijazah. Tapi kalau salawat Ibrahimiyah tidak membutuhkan ijazah. Kenapa? Rasulullah mengajarkan ijazah langsung dari Rasulullah untuk umat. Untuk umat. Maka pahamlah kita bahwa salawat yang paling afdal adalah Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang diajarkan Nabi kepada sahabat sekaligus kepada umat. Paham? Kemudian salam.
Nang paling sempurna adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Maka ketika kita bersolawat memakai Ibrahimiyah kemudian ditutup dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, maka kita memakai dua kesempurnaan. Kesempurnaan salawat, kesempurnaan salam. Kemada aja benar kamu mau dalil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Sempurna. Salawatnya sempurna, salamnya sempurna. Paham Rahmat? Paham kali kamu? Napa nang rajin ku baca tuh kayak ini paham benar. Oh ini isinya. Oh ini dalilnya. Ada ijazahnya, cukup dulu benar. Kada perlu ijazah lu cukup dari Rasulullah. Napa fadilatnya? Kada perlu dikisah fadilatnya. Paling sempurna, pahamlah. Berarti fadilatnya lebih hebat daripada salawat fatih. Pahamlah. Kalau orang mengatakan salawat fatih yang paling hebat, masa ini dari Rasulullah? Dan ittifaq ulama, benar, ittifaq ulama salawat Ibrahimiyah salawat paling afdal. Lalu ada yang menurunkan dikit benar. Imbas salawat Ibrahimiyah itu hanya salawat umi karena ada riwayat lain. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika faqulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Itu riwayat lain, maka turunlah ini. Setelah Ibrahimiyah hanya salawat ummi. Itu apa? Bidalilin, dengan dalil. Dalil. Salah lah ikam, hati-hati berdebat. Ketika orang dahir yang paling hebat salawat fatih, ini yang paling harat salawat Ibrahimiyah yang paling harat, yang paling sempurna. Artinya lamun nikam hendak ma'amalakan salawat yang paling sempurna, amalakan salawat Ibrahimiyah. Kadang kali-kali berapa kali jer sehari amun mengacu nang inting-inting aja bener dari hadis Nabi 10 pagi 10 sore habis seda. 10 kali pagi 10 kali sore ya cukup ya sudah. Selebihnya lagi. Tapi sampaikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Sempurna sholawatnya, sempurna salamnya. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Hadis muttafaqun alaihi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Mangga ini benar kada bakal lawan Wahabi. Wahabi tahunya dalilnya deh, kada bakal lahirnya. Amunnya lawan salat fatihnya bakal lahir itu dulu tak. Kada jadi kada ada tuntunannya di Rasulullah ya. Aja ada kita ini bujur ya. Cuman yang jadi masalah Wahabi jangan menentang salawat nang lain, itu aja. Kita silakan orang salawat nang lain. Orang umum aja sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang ini di salawat itu hendak
Diulah-ulah bener ya bener. Salawat supaya berpoligami jar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna zaujatan masna wa sulasa wa ruba. Bujur dari siapa? Ulahan seorang, kehendakan dua, kehendakan tiga. Rasulullah dijual. Nah, ditambahinya mana? Salatan tarzuquna zaujatan masda biridaha. Nah, itu wa masna wa sulasa tambahinya pulang biridaha. Ayo supaya senang tuh. Cuma Rasulullah dijual. Bolehlah, ada sarah. Ada sarik juga Rasulullah. Jangan kau maksud itu ulahan. Ulahan. Nang bagus, ini nang paling afdal. Fil alamina innaka hamidum majid. Itu nang paling afdal. Dah, cukup benar ya kalau bicara fadilat nyata sudah hebat pada nang lain. Kan gitu, pahamlah. Artinya sebagaimana Rasulullah Abdalur Rasul, paling hebat para rasul, apapun mukjizat yang dimiliki para rasul dimiliki oleh Rasulullah. Kadang-kali apapun fadilat yang dimiliki sholawat yang lain ada di dalam sholawat Ibrahimiyah. Lamun harap sholawat patih, mesti sholawat patih di dalam sembahyang. Itu dalilnya tak, buktinya sholawat Ibrahimiyah dibuat dalam sembahyang. Sembahyang afdalul ibadah, benar, paling afdal ibadah. Nah, lamun hendak rincinya, ini hendak kita nang tafsiliyah ulang. Tadi nang apa ngarannya? Mufassalatan wa tafsiliyatan, ya kah? Kayak itu juga kah? Mujmalatan wa tafsiliyatan. Ada mujmal, ada tafsili. Mujmal itu yaitu mujmal mana? Mun lebih ya hebat, lebih sempurna, mestilah lebih harat daripada nang lain. Semua fadilat salawat nang di lain ada di sini. Rinciannya itu pun kada semuanya. Rincian di antara keutamaan fadilat salawat Ibrahimiyah, silahkan nukar kitabnya, buka kitabnya, baca kitabnya, ngaran kitabnya Afdalus Sholawat, karangan Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nukar kitabnya, mare. Ya kakak ini kalau kandalnya bener, habis kena banyak sholawat tuh bener. Fadilat ngaranyin afdalus sholawat fi fadailis sholati ala nabi. Nah disitulah ada keterangan fadilat salawat sallallahu ala Muhammad, ada dijelaskan di sana. Fadilat salawat ini ada di sana. Fadilat salawat Ibrahimiyah ada di sana. Banyak salawat yang dijelaskan di dalam kitab Afdalus Sholawat. Kita bila hendak lagi luas, mana nang hendak itu ada lagi kitabnya Sa'adatud Darain. Habis kemudian wa an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.